ఈ వెహికల్లో కొంత ఏదన్నా ఒక వ్యాన్ ఎక్కండి మీరు. वो इतनी लोकप्रिय आपके आशीर्वाद से हो चुकी है कि जब मतदान का दिन आएगा तो फर्जी वोटों वाले ओवैसी जी के फर्जी वोट अब बोतल में बंद हो चुके हैं। फर्जी वोटों का जिन अब बोतल में बंद हो चुका है और अब पतंग कटने का समय आ चुका है, कमल खिलने का समय आ चुका है। मेरे भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में देश को दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बना देंगे। आप बहन माधवी लता जी को एमपी बनाओ, हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे। आप माधवी लता जी को जिताओ, हम हैदराबाद का चहुमुखी विकास करवा देंगे। आप माधवी लता जी को जिताओ, बाकी देश में तो नारी शक्ति बंधन बिल पास होने के बाद आने वाले सालों में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। हैदराबाद उसमें पहले महिलाओं की आवाज गूंजेगी। जिस नारी शक्ति बंधन बिल का विरोध ओवैसी जी ने किया, जो ट्रिपल तलाक का विरोध ओवैसी जी ने किया, अब वही महिलाएं एक महिला एमपी को चुनकर भेजेंगी, वोट से उनको जवाब देंगी। जो कहते हैं बीफ, मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, ईवीएम की बीफ। ईवीएम 500 रुपए में सिलेंडर मोदी सरकार ने दिया, 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया। अब 70 साल से ज्यादा वालों को भी मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा और अगले 5 सालों तक अनाज भी मुफ्त में मिलेगा। मेरे भाई, अनाज भी लेना, इलाज भी लेना, कमल का बटन जरूर दबा देना, वो जरूर दबाना है, क्योंकि बहन की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा और देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में जहां युद्ध चल रहे हैं, भारत गौतम बुद्ध का संदेश दे रहा है। दुनिया में युद्ध तो भारत में बुद्ध सर्किट बन रहा है। भारत शांति चाहता है, लेकिन साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाना चाहता है और सशक्त भारत मोदी के नेतृत्व में बनेगा। जैसे हमने भारत की सीमाएं सुरक्षित कर दी, भारत की महिलाओं को सुरक्षा दिया, अब हमारी सेना और सशक्त होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भारत की ओर आंख उठाकर भी देख सके। नरेंद्र मोदी जी को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। ओवैसी का नहीं कोई अता पता, जब से आई है बहन माधवी लता और इनका जो 40 साल ओवैसी होता था, एक परिवार का नाम होता था, जातिवाद परिवारवाद को खत्म करेंगे, कमल का फूल खिलाकर माधवी लता जी को एमपी बनाएंगे, हैदराबाद का चौमुखी विकास करेंगे, हैदराबाद जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे, भाग्यनगर का भाग्य चमकाएंगे हम, भाग्यनगर हैदराबाद में कमल का। ముందు కదలాలి,
ఈ యొక్క ముందుకు సాగుతుంది. అందరూ కూడా కార్యకర్తలు ఈ జీపుకు వెంటాడినటువంటి అందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ఈ వేదిక పైన ఈ వెహికల్ పైన ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు, వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు దిగాలి. వెహికల్ ముందుకు సాగది. మీరు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు టైర్లలో గాలి తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలని నేను కోరుతున్నాను. వెహికల్ కి వెనకాల ఉన్నటువంటి అందరు కార్యకర్తలు కూడా ముందుకు రావాలి. శోభయాత్రను విజయవంతం చేయాలి. మనకు ఈరోజు కేంద్ర మంత్రివర్యులు అనురాగ్ ఠాకూర్ ఈ యొక్క యాత్రలో పాల్గొంటున్నారు. మన యొక్క అభ్యర్థి మాధవీలత గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నామినేషన్ వేయడానికి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇక్కడ విజయం సాధించడానికి విజయ యాత్ర మనము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. కార్యకర్తలందరూ కూడా సహకరించాలి. ఈ యొక్క యాత్ర విజయవంతం. మాధవీలత గారి నాయకత్వం, మాధవీలత గారి నాయకత్వం, మాధవీలత గారి నాయకత్వం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రివర్యులు మన అనురాగ్ ఠాకూర్ ఈ యొక్క యాత్రను విజయవంతం చేయడానికి వారు యాత్రను ప్రారంభించారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుని ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమంలో వారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనడం జరిగింది. అందరూ కూడా వారికి భాగ్యలక్ష్మికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన యొక్క ఈ గుల్లారావు చౌరస్తాలో మీటింగ్ ఉంటుంది. మన యొక్క కేంద్ర మంత్రివర్యులు అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ అంటే హైదరాబాద్ అనాలి. అబ్కీ బార్, అబ్కీ బార్, అబ్కీ బార్, బార్ బార్ మోడీ సర్కార్, బార్ బార్, బార్ బార్, అబ్కీ బార్ హైదరాబాద్, అబ్కీ బార్, అబ్కీ బార్, అబ్కీ బార్. భారతీయ జనతా పార్టీ సంఖ్యలో ఇంకా కార్యకర్తలు ఇందులో జాయిన్ అవుతున్నారు. అందరూ కూడా కార్యకర్తలు వెనుకాల ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ముందుకు రావాలి. అదేవిధంగా ఇది సబ్ రీజనల్ పార్టీ కూడా కాదు. ఒకవేళ ఈ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అయితే దేశమంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. రీజనల్ పార్టీ అయితే రాష్ట్రమంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సబ్ రీజనల్ పార్టీ అయితే సబ్ రీజనల్ స్థానంలో కూడా అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం ఇది పరివారం పార్టీ, కుటుంబ పార్టీ కాబట్టి కేవలం వాళ్ళ అధికారం కొరకు, వాళ్ళ సంపాదన కొరకు మాత్రమే వీళ్ళు పోటీ చేస్తున్నారు.
పార్టీకి మీరు ఓటు వేయవలసిందిగా దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ యొక్క ఓటు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఇప్పుడు పెద్దలు కాశం వెంకటేశ్వర్లు గారిని తమ యొక్క సందేశాన్ని अब की बार 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 फिर एक बार फिर नायकत्वम अब की बार ओसी और पटको వెనకాల ఉన్నటువంటి వాహనాలన్నీ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెనకాల వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు. వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ యొక్క అభ్యర్థి యొక్క వాహనానికి ముందు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బోనాలకు సంబంధించినటువంటి మహిళలు కూడా వ్యాన్ ఎక్కేసి ఈ యొక్క ఊరేగింపులో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అబ్దుల్ గంజ్ వరకు మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తాము. అబ్దుల్ గంజ్ తర్వాత అందరూ కూడా వాహనాలు ఎక్కి మనం కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందుకు వెళ్తాం. కాబట్టి లంచ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో ఉంది. కాబట్టి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వరకు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపును విజయవంతం చేయాల్సిందిగా నేను కార్యకర్తలందరూ కూడా కోరడం జరుగుతుంది. ఈసారి నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారి దేశ ప్రధాని కావడానికి ఈ యొక్క దేశ ప్రజలందరూ కూడా మరి ఒకసారి నరేంద్ర మోడీ వారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఊరేగింపులో ఈరోజు మనకు అనురాగ్ సింగ్ జీ మనకు యూనియన్ మినిస్టర్ గారు ఈ యొక్క ఊరేగింపుని ప్రారంభించి అభ్యర్థి యొక్క మాధవి లత యొక్క అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తూ వారి యొక్క నామినేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అనురాగ్ సింగ్ గారికి భాగ్యనగర్ తరఫున ఈ యొక్క హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారి రావడాన్ని స్వాగతిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. మాధవి లత గారి యొక్క నామినేషన్ ఊరేగింపులో పాల్గొంటున్న కార్యకర్తలందరూ కూడా వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా చివరిగా వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా వాహనానికి ముందు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. మాధవి లత గారి నాయకత్వం, మాధవి లత
ఎలాంటి వాహనాన్ని రానివ్వకుండా మీరు ఆపాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. యువ మోర్చా కార్యకర్తలు, వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క శోభాయాత్ర ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ యొక్క శోభాయాత్ర ఒకటే స్పీడ్ లో మెయింటైన్ చేయండి. ఈ నామినేషన్ ఊరేగింపులో పాల్గొంటున్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ యొక్క నామినేషన్ మాధవిలత గారి నామినేషన్ కార్యక్రమంలో నామినేషన్ సంబంధించినటువంటి విజయ యాత్ర ఊరేగింపులో పాల్గొంటున్నటువంటి కార్యకర్తలు ఒకే వరుసలో అందరూ కూడా ఒకే స్పీడులో మెయింటైన్ కావాలి. ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తూ ఊరేగింపు యొక్క లైన్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రజలందరూ కూడా వీరికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం లభిస్తుంది. బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రజల యొక్క అభ్యర్థన లభిస్తుంది. ప్రజల యొక్క సహకారం లభిస్తుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నుండి మన యొక్క బీజేపీ అభ్యర్థి గెలిచే విధంగా అందరూ సహకరిస్తున్నారు. అందరూ కూడా పూర్తి మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈ యొక్క ఊరేగింపుని విజయవంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను అందరినీ కూడా విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. డీజే వెహికల్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. ఈ యొక్క వాహనాలు మధ్యన ఇంకేదో వాహనం వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ చేయండి. పోలీసు వారితో ఒకటే రిక్వెస్ట్, 2169 వాహనాన్ని చేయండి. యాత్ర విజయవంతంగా సాగడంలో మీ అందరి యొక్క సహకారం కావాలని నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. వాహనం స్లోగా క్యాబ్ ఉండకుండా కాపాడాలని నేను వెనుక వరుసలో ఉన్నటువంటి సుమారు 100 కార్లు ఉన్నాయి. ఆ 100 కార్లలో వాహనాలు లేనటువంటి వాళ్ళు ఎక్కాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. सभी जियागुड़ा डिवीजन के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं।